यासीन खान जी, जिन्हां ने एक मजहबी सिखां दी कुड़ी नूं गोद लिया होया है। खुद ये मुसलमान ने। मेरी लड़की जो थी इसका डेथ होगी। मैं खाना भी एक हफ्ते तक नहीं खाया सी जब मेरी बेटी पूरी हुई सी। अपनी कुखों जम्मी धी नूं किसी नूं देना ना बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਲੈ ਲਾ, ਬੇਟੀ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਪਾਰੂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। किसी ने कहा है लड़की नहीं रह सकती, किसी ने कहा ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਲੈ के नहीं रह सकती। बड़े मोड़ आए, बड़े मुसलमान भी आए, उन्होंने कहा जी इसे मुसलमान बना लो, जेड़ा चोरी छुपे। सब ने कहा, जोड़ तो नहीं पाया, पर क्या कि इसे मुसलमान बनाओ, रखो, फिर फ़ायदा है, या मुसलमान के बेटे से इसका निकाह करो। मैं अपने घर फ़ोन किया जी, अपनी मम्मी को बताया। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, लक्ष्मी है, धर्म नहीं बदलन देना, अगर सेवा करनी तो उसे उसी के धर्म में सेवा करो। मैं अपने भराओं से, भाइयों से पूछा, भाइयों ने मेरे यही कहा। मेरे सहुरे पे जो सी, मेरी वाइफ के जो पेके सी, उन्होंने सब ने मेरा साथ दिया। नहीं जी, ये लक्ष्मी है, इसकी सेवा करो, करनी तो इसी धर्म के बीच करनी, नहीं तो नहीं रखना। तो मैं भी यही डिसीजन लिया कि अगर मुझे सेवा करनी तो मैं इसे उसी धर्म के बीच करूँगा। अगर धर्म बदल दिया तो मैं गद्दार हो जाऊँगा। वो तो बच्ची है, उसे जिधर मर्जी ले जाओ। ਦੋ ਮਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। देख सकते हैं, कोई बनाई हुई गल नहीं है जी, है जी, ये कोई हमने बनाया नहीं, कोई सिखाया नहीं। तुसी खुद देख सकते हैं कि इत्तेफाक गल है जी। हाँ जी, तुसी उनका प्यार देख सकते हैं, जबकि उसे पता है, पर फिर भी वो देख लो कितना प्यार करते हैं। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं जान दूंगा, नहीं जान देना, मैं ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ नहीं करवाना ਨਹੀਂ ठीक ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? नहीं दीदी ने नहीं ब्याह कराना। ਲੋ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? बहुत वधिया। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ? आ वाली मम्मा नाल। पापा भी मेरे बहुत प्यार करते ने। हम नमाज पढ़ते, सुबह उठते हम 5 बजे जी। 5 बजे उठेगी मेरी वाइफ, अपना नहाएगी धोएगी, नमाज पढ़ेगी, मैं भी। गुड़िया को उठावेंगे सुबह 5 बजे, उठो जी, इन्हें ऊपर आना, ऐसा गुटका साहब रखा होया, जाओ जी नहा के धो के ਜੈਸਮੀਨ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नीचे नमाज नीचे नमाज कुरान पढ़ते जी। हाँ जी, नीचे कमरे में कुरान रखी, ऊपर रखा गुटका साहब, ये पाठ करती जासमीन। सुबह असी नमाज पढ़ते अपनी। फिर हमने धर्म दिखाया कि देखो कुरान भी, गुटका साहब भी, ग्रंथ भी, कुरान भी, एक मकान के बीच दोनों चीज़ें रह सकती हैं।
वो मुझे फ़ोन करेगी कई बार कि वीरे जासमीन ਨੂੰ भेज मेरा देखने ਨੂੰ जी करता। तो उसी टाइम इसकी जो मम्मा मेरी वाइफ जो है वो रोने लग जाएगी, अरे मेरा जी कैसे लगेगा एक दिन। फिर उन्हें ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ कभी नहीं सोचा कि मेरे एक बच्चा है। जदों से मैंने अपनी गुड़िया गोद ली, जदों से मैं मान के चलती मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कोई फ़र्क नहीं करती इनमें, न खान में न पीन में कोई फ़र्क नहीं करती। यानी कि मैं ਇਹਦੇ बगैर खाना भी नहीं खाती। जब मेरी गुड़िया सैलून से आएगी फिर मैं खाना खानी है, जो मैं ना होंगी वो मेरे बगैर नहीं खाना खाऊगी। इदा आपस में दोनों का इन्ना प्यार बढ़ गया, इन्ना सगी माँ धीया का भी प्यार नहीं हो सकता। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਲੂਨ ਰੱਖ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਲੂਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਘੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ के बीच आए करनाल तो जी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ की दुकान पाई जी। मैं डॉक्टर यासीन खान फिजियोथेरेपिस्ट बोलपुर पिंड के बीच दुकान पाई सी जी। इसके चलते मेरी एक लड़की पैदा हुई, एक बेटी पैदा हुई, तो उसके चलते कुलवंत कौर मेरी वाइफ तो मिली। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ हाँ ਕੁਲਵੰਤ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो मेरी वाइफ तो मिले। उन्होंने कहा मैं तेरी बहन है, तू मेरी बहन है। आना जाना शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद मेरी लड़की जो है वो बीमार हो गई जी। उन्होंने प्रॉब्लम हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गई सिर के ਕੀ बीच। ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ? सानिया खान, ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? वो 5 साल जी। ਅੱਛਾ। हाँ जी। उसके चलते चलते प्यार बढ़ता चला गया। वो आते रहे, मेरी लड़की को उन्होंने देखभाल करनी, अपने बहन वाला पूरा उन्होंने निभाया, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करी। उसके साथ ये जासमीन कौर जो लड़की है, ये बेटी छोटी सी आना शुरू होगी। ਮਤਲਬ ਜੈਸਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ। इसके चलते चलते वो फिर इधर आना शुरू होगी। मेरी वाइफ को इसके प्यार पै गया, मोहब्बत होगी। उसके चलते जब भी इन्हें कुछ बनाना खाना, इन्हें कहना जासमीन कौर आ जाओ, कुछ खाएंगे कुछ बनाएंगे। चलते चलते प्यार मोहब्बत बढ़ता चला गया। उसके बाद जासमीन को वो मेरी लड़की जो थी इसका डेथ होगी। उसके बाद जासमीन का ज़्यादा आना जाना शुरू हो गया जी। ज़्यादा आना जाना शुरू होने के बाद वो कहने लगी जी मेरे मम्मी पापा तुसी हैं, मैं आपके पास ही रहूँगी। मेरी बहन चली गई पर मैं तो नहीं गई, मैं इत्थे ही हाँ, मैं तुहाडे कोल ही रहना। फिर हमने इसकी मम्मी तो पूछा, इसकी मम्मी आई कहती नहीं मेरी बहन है, चलो मेरी बहन रख लेगी, मैं रख लूँगी, एक ही है। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी हाँ जी। ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ? उदा ही बस आना जाना शुरू हो गया। मैं पढ़ा लिखा सी, मेरी वाइफ भी बहुत पढ़ी हुई है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम तो सब तो बढ़ के इंसानियत जो है वो सब तो बढ़ के है।
अगर हम किसी की सेवा कर रहे, किसी का साथ दे रहे, तो उस तो बड़ी कोई नमाज, कोई मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है। मैं सारी स्टडी की थी गुरु नानक देव जी की, मोहम्मद साहब की, तो इसके बीच मुझे यही लगा कि इंसानियत तो बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं इसे अपनी एक लक्ष्मी मान के इसकी सेवा कर दी। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬੇਗਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। जी हाँ जी, ये सच है। सत श्री अकाल जी। ये सच है कि मैं बहुत रोंदी सी जब मेरी बेटी की डेथ हुई। तो मैं कुलवंत कौर से मिली, इन्हें मैंने अपनी भैन बना ली सी। तो मैं खाना भी एक हफ्ते तक नहीं खाया सी जब मेरी बेटी पूरी हुई सी। तो ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। मैं तमन्ना अपनी पूरी कर सकती हैं, मेरी जेड़ी ख्वाहिश दिल में है मैं इस बच्ची पे पाल सकती हैं जी। तो इन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुसी रख सकते हो जी। ਹੁਣ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਗੁੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਸਣੇ 3 ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1 ਬੇਟਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸਾਨੀਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਲੈ ਲਾ, ਬੇਟੀ ਲੈਣੀ ਤੂੰ, ਪਾ ਰੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਲ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਲਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ, नहीं की जी, कभी भी कोई इन्होंने मेरी बेटी से कोई भी कुछ ही नहीं किया। इन्होंने अपनी बेटी समझ के राल भी चूंदी सी, ब्लड भी, लैट्रिन तक भी धोई। इन्होंने कभी कोई घिन नहीं की, इससे कोई परेशान नहीं है भैया किसी और का बच्चा है। बड़ी सेवा की, उसी सेवा के चलते हुए मैं तो मेरी वाइफ ने कहा भी इन्हें अपनी बच्चे की इतनी सेवा करी, ऐसी भी कुछ सेवा करी है दुनिया के बीच। फिर उसके बाद बड़े मोड़ आए ज़िंदगी में। किसी ने कहा ऐसे लड़की नहीं रह सकती, किसी ने कहा मजहबी सिखा दी लड़की एक मुसलमान नहीं रह सकती। बड़े मोड़ आए, बड़े मुसलमान भी आए, उन्होंने कहा जिसे मुसलमान बना लो, जरा चोरी छुपे सबने कहा, जोड़ तो नहीं पाया, पर कहा कि इसे मुसलमान बनाओ, रखो, फिर फ़ायदा है, या मुसलमान के बेटे से इसका निकाह करो तो ही फ़ायदा। रिश्तेदारों ने इतराज़ किया सी कि कहीं? नहीं। हाँ जी, मिलने वालों ने, रिश्तेदारों ने। मैं अपने घर फ़ोन किया जी, अपनी मम्मी को बताया। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, लक्ष्मी है, धर्म नहीं बदलन देना, अगर सेवा करनी तो उसे उसी के धर्म में सेवा करो।
मैं अपने भराओं से भाइयों से पूछा, भाइयों ने मेरे यही कहा, मेरे सहुरे पे जो थी मेरी वाइफ के जो पेके सी उन्होंने सब ने मेरा साथ दिया, नहीं जी ये लक्ष्मी है इसकी सेवा करो, करनी तो इसी धर्म के बीच करनी, नहीं तो नहीं रखना। तो मैं भी यही डिसीजन लिया कि अगर मुझे सेवा करनी तो मैं इसे उसी धर्म के बीच करूँगा। अगर धर्म बदल दिया तो मैं गद्दार हो जाऊँगा। वो तो बच्ची है, उसे जिधर मर्जी ले जाओ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਤੋ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੇਖ ਲਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੈਸਮੀਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 5 तो 6 साल के लगभग होगी उम्र, जब मिलना जुलना शुरू हो गया। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ? हाँ जी हाँ जी, ये मैं एक गल दसनी चाह रहा बीच में। मैं ना इन्होंने मैंने कहा कि इधर रखना, मैं ये कहा कि किसी की लड़की को ऐसे रखना वैसे गलत भी हो सकता। मेरी वाइफ ने कहा नहीं, जब तक मैं तेरे साथ हैं कोई गलत नहीं होगा, मैं अपने जिगरे से रख रही। एक काम सीखने के लिए गई, सब तो पहले सिलाई का, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट कपूरथला जी। मैं अपनी वाइफ को मना किया कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी भी, किसी की लड़की है, मेरी तो खुद की लड़की भी नहीं है, मेरे पे कोई इल्ज़ाम आ गया तो मैं वो मुसीबत के बीच फंस जाऊंगा कि मेरी मुसलमान हूँ मैं, वो मजहबी सिख हैं। मेरी वाइफ ने कहा नहीं मैं इसकी जिम्मेवार हूँ, ये लड़की ने कभी ऐसा गद्दारी नहीं करनी, कभी इन्हें मुझे धोखा नहीं देना। तो इन्हें मुझे रोक है, अपने सीने से लगा के आ के मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसे काम सिखाऊंगी अपनी जिम्मेवारी पे। खान साहब तुसी नहीं घबराना। वाकई लड़की ने वही काम करके दिखाया। हाँ जी, लड़की ने कोई गद्दारी नहीं करी, कोई भी फॉल्ट नहीं आया ज़िंदगी में। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਮੀਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 2 ਮਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਈ ਕਾ ਤੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ देख सकते हैं, कोई बनाई हुई गल नहीं है जी। है जी, ये कोई हमने बनाया नहीं, कोई सिखाया नहीं, तुसी खुद देख सकते हैं कि इत्तेफाक गल है जी। हाँ जी, तुसी उनका प्यार देख सकते हैं, जबकि उसे पता है पर फिर भी वो देख लो कितना प्यार करते हैं। हाँ बैठो, बैठ जाओ तुसी। ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਸਮੀਨ ਤੇ ਦੀਦੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਰੋ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਰੋਈ ਆ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ? ਹੈ, ਦੀਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਲੋ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੈਸਮੀਨ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ? ਆ ਵਾਲੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ। ਆ ਵਾਲੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ।
ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 10th। ਅੱਛਾ, 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਲੂਨ ਰੱਖ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਲੂਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਮੀਨ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਸੀਨ ਖਾਨ ਨਾਮ ਆ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਇਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾयने ਕੀ ਹੈ? इंसानियत के असल यही मायने हैं, किसी को करके दिखाओ। जैसे मुझे कहा कि लड़की को मुसलमान बनाओ, मैंने नहीं बनाया, मामे बुलाए और बंदे इकट्ठे किए, मैं कहा जी मैं मुसलमान नहीं बनाऊंगा, इसे इसके धर्म पे ही रखूँगा। मैं इससे पूछा तो की करना, किहड़े रब नूं मानना? उन्हें कहा मैं गुटका साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं मानना। मैं इन्हू गुटका साहब लिया के दिया, ऊपर सफाई करी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी, हाँ जी, मेरे घर के विच गुटका साहब रखा गया है जी। दोनों टाइम पाठ कर दी, 5 बजे उठ के सवेरे। मेरी वाइफ दोनों टाइम उसे नहा के पाठ करांदी। गुटका साहब रखा हुआ ऊपर रूम च, उस रूम च हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो उसके खिलाफ होगा जी। फिर हमने धर्म दिखाया कि देखो कुरान भी, गुटका साहब भी, ग्रंथ भी, कुरान भी एक मकान के बीच दोनों चीज़ां रह सकती हैं। तो एक हिंदू भी एक मुसलमान भी। ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इंसानियत ज़रूरी है, कट्टरवाद नहीं ज़रूरी है जी। इंसानियत ज़रूरी है, ऐसा करके दिखाओ। देखो मैं करा, मेरा नाम रोशन होगा, कहेंगे भाई मुसलमान ने ऐसा करा। अगर मैं इसे मुसलमान बनाता तो मेरा नाम रोशन थोड़ी, मैं गद्दार होता, कौम का गद्दार होता। मुझे कहते देखो कितना गद्दार है, मैं एक लड़की नू हिंदू ने मुसलमान बना दिया। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँ कि ऐसे काम करो, इंसानियत पे चलो, ताकि नाम रोशन हो। ਯਾਸਿਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? मैं हैंडल इदा किया जी, जो मैं कहा कि तुसी कुड़ी रखनी, अगर लड़की रखनी तो तुसी उसे मुसलमान बनाओ। मैं अपनी वाइफ नू दसा कि चर्चा हो रहा पिंड के बीच के उसे मुसलमान बनाओ। 1-2 मुसलमान ने इतराज़ भी करा, तो फिर मेरी वाइफ ने कहा चलो मैं आप साथ चलूँगी तुहाडे। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? हाँ जी, वैसे ही अपनी एक पंचायत सी जी लोकल ही। हाँ जी, हाँ जी, अपनी बरादरी की जी। हाँ जी, मेरी वाइफ ने कहा कि मैं अपने खर्चे ते से पाल रही, अपने बलबूते ते उसे रख रही, किसी के घरे कोई लेन नहीं जा रही हो, किसी से कुछ मांग नहीं रही, मैं अपने बलबूते से उसे पाल रही या रख रही। मैं हिंदू रखूँ मुसलमान रखूँ मेरी मर्जी है, तुसी इंटरफेयर करने वाले मेरी ज़िंदगी में कौन है?
ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨते तो मैं पर्चा दे देना कि मानहानि का दावा कर देना कि धर्म के बारे ठेस पहुंचा रहे। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? रीति रिवाज ऐसे हम नमाज पढ़ते सुबह उठते हम 5 बजे जी। 5 बजे उठेगी मेरी वाइफ, अपना नहाएगी धोएगी नमाज पढ़ेगी, मैं भी गुड़िया को उठावेंगे सुबह 5 बजे उठो जी, इन्हें ऊपर आना ऐसा गुटका साहब रखा होया, जाओ जी नहा के धो के ਜੈਸਮੀਨ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ नीचे नमाज नीचे पढ़ नमाज कुरान पढ़ते जी। हाँ जी नीचे कमरे में कुरान रखी, ऊपर रखा गुटका साहब, ये पाठ करती जासमीन, सुबह असी नमाज पढ़ते अपनी, फिर असी सारे इकट्ठे होके चाय पींदे। हाँ जी ਸ਼ਾਹੀਨ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ? जी नहीं, ऐसा मेरे दिल में कोई नहीं आया। मैं दोनों बच्चों को अपने मान के चलती, मेरे कोख से ही पैदा हुए दोनों बच्चे, लेकिन जब ये कर जाते मेरा जी नहीं लगता इधर बगे मजबूरी में इसकी मम्मी साथ जी नहीं लगता, वो कहते पे मेरा जी नहीं लगता। जब ये अपने घर जाए सी मम्मी का भी जी करता, मम्मी ने भी अपने पेट से जन्म दिया, वो मुझे फ़ोन करेगी कई बार कि वीरे जासमीन नू भेज, मेरा देखने नू जी करता। तो उसी टाइम इसकी जो मम्मा मेरी वाइफ जो है वो रोने लग जाएगी, आए मेरा जी कैसे लगेगा एक दिन। फिर उन्हें ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? हाँ, एक दिन चले गए फिर। हाँ तो कभी नहीं सोचा कि मेरे एक बच्चा है। जदों से मैंने अपनी गुड़िया गोद ली, जदों से मैं मान के चलती मेरे दो बच्चे हैं, मैं कोई फ़र्क नहीं करती इनमें, न खान में न पीन में कोई फ़र्क नहीं करती, यानी कि मैं ਇਹਦੇ बगैर खाना भी नहीं खाती। जब मेरी गुड़िया सैलून से आएगी फिर मैं खाना खानी है, जो मैं ना होंगी वो मेरे बगैर नहीं खाना खाऊगी। इदा आप आपस में दोनों का इन्ना प्यार बढ़ गया, इन्ना सगी माँ धीया का भी प्यार नहीं हो सकता। अच्छा हाँ जी एक गल ऐड करनी जी, मैं ना बैंक के बीच खाता खुलवान गया, पंजाब नेशनल के बीच। मैनेजर ने कहा आप इसके कौन लगते? ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਖਲਵਾਨ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी मैं कहा जी मैं इसका पापा हूँ। उन्होंने कहा आईडी, मगा जी आईडी मेरा यासीन खान है, मैं खान हूँ। कहते जासमीन कौर है, कश्मीरा सिंह है। मगा जी मेरी बेटी है। उन्होंने पूछा फिर नॉमिनेशन लिखवाते ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी वारिस ने लिखवाते। तो मैं कहा नहीं वारिस जो होगी इसकी मम्मी होगी, तो वारिस मैं कलवंत कौर नू ही लिखवाया। हाँ जी मैं ये करा कि कहीं भी मैं गद्दार ना निकलूं, किसी भी चीज़ में मेरा ये ना हो कि मैं किसी भी तरह से अपनी वो अपने धर्म के बीच खिंचा। मेरी एक ख्वाहिश रही कि कल नू मेरी मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए इंसान के साथ, कि कल नू मेरा कोई भी फॉल्ट ना निकले जो मेरे बच्चे शेर खान को इतिहास के बीच देना पवे कि इसके पापा ने गलत किया। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਉਣ, ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? नहीं बंदों ने जी मेरे से पूछा जी मेरी गुड़िया सोनी है, जवान है, मेरे से पूछा जी किसी और बिरादरी में? जट सिंह भी थे, कबोह सिंह भी थे जी, असी कर लेना अपनी बिरादरी च, गुड़िया सोनी है कोई नहीं अच्छी है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं करूँगा तो मजहबी सिख के ही बिच करना। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਏ? ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ पाला, पर जो भी है इसका वो है मजहबी सिख धर्म के अनुसार ही ये सब कुछ करती। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ? हाँ जी हाँ जी इनके धर्म के अनुसार ही ब्याह होगा भी मजहबी सिख लड़के के साथ। किसी बंदे ने मुझे कहा सी जी बाहर के लिए, कनेडा के लिए, मेरी वाइफ ने कहा कि मैं इतने लाड प्यार से अपने दोनों बच्चे पाले, मैं बाहर नहीं भेजूंगी, मैं इधर ही कोई नौकरी वाला लड़का देख के तो मैं उसके साथ मैरिज कर दूंगी, पर मैं बाहर नहीं भेजूंगी, मैं बहुत प्यार से पाला, मैं इस तो बगैर नहीं रह सकती। वो कहती कि मैं 10-15 किलोमीटर दूर भी मैरिज नहीं करूंगी, बस 10-15 किलोमीटर के एरिए च, ताकि मैं मिल जाऊँ। हाँ जी
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਜੈਸਮੀਨ ਤਾਂ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ दीदी वास्ते समान लेना। दीदी वास्ते अगर कोई लोअर भी लेंगे, कुरकुरा एक 10 रुपए की औकात कुछ नहीं होती जी, वो भी लेंगे, उन्हें कहना एक दीदी का ले लो। अगर हम कहेंगे नहीं उन्हें नहीं खाना तो इन्हें कहना मुझे 2 ले दो, एक लिया के देना उन्हें। ये इत्तेफाक है जी एक बहुत बड़ा। कोई भी चीज़, कई बार ऐसा होगा जैसा लड़कियों को दवाई नहीं ज़्यादा खिलाते, और ऐसा हो गया वो कहेगी मुझे दवाई लिया दो, तो शेर खान ने कहना देखो मुझे कुछ हो जाता दीदी, मुझे जलंधर तक ले जाते, तुझे दवाई नहीं दिवा रहे, देख लो लड़की लड़के का फर्क करते। हाँ जी, तो इन्ना प्यार करते। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਘੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।